नमस्कार दर्शक बंधु आज होची 13 जानुआरी मंगलवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रही बढ़ीपारे विधानसभा संख्या। ओडिशा रे विधानसभा सीमा पुनर्निर्धारण नहीं मुख्यमंत्री देले बड़ संकेत। विधानसभा रे बढ़ीपारे आउ 50टी संख्या एबे 147टी अछि जहाँ 200 को बढ़ीपारे। एहाकु लक्ष्य रखी 300 सदस्य बसिबा भली नुआ विधानसभा निर्माण करा जाउछि। एहिभଳି अत्याधुनिक प्रकल्पर आज भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिपाई 3623 कोटी खर्च करिवे सरकार। 71.13 एकर जमीरे निर्माण हेब नुआ लोकसेवा भवन एवं विधानसभा। एने मास्टर प्लान अनुमोदन होईछि। परवर्ती खबर जातीय युव दिवस रे वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकिम को नुआ राजनैतिक दलर पड़िबो मूलदुआ। मार्च रे नुआ राजनैतिक दल गठन पूर्व भुवनेश्वर रे हेबाकु थिबा युव समावेश रे राज्यर विभिन्न प्रांतरु जोग देबे युववर्ग। ओडिशार गौरव फेरी पाइबा पई विप्लवर आवश्यकता थिबा मोकिम कहिथिबा बेले राजनीति समीक्षकंक कहिबा कथा विरोधी कांग्रेस और बीजेडी रो होई पारे बड़ क्षति। परवर्ती खबर पुणी बंधु मिलन नारे बीजेडी नेतार मेली। यही मेली रे बीजेडी पूर्वतन मंत्री और विधायक माने सामिल थिबा देखिबाकू मिलिछि। एमिति दृश्य आज देखिबाकू मिलिछि भद्रक जिला बासुदेवपुर निर्वाचन मंडलीर कुमारपुर पंचायतर कांतिपुर झाऊबण परिसर रे। परवर्ती खबर ग्राहकंक मध्यरे सुना किनिबा पई सबुबेले आग्रह थाए किंतु सुना और रूपा दर सबुबेले परिवर्तनशील। लगातार किछि मास धरी सुना दर वृद्धि हेउथिबा कारणरू चिंतारे ग्राहक। आज मध्य सुना और रूपा दर रे परिवर्तन होईछि। किनिबा पूर्वरु प्रथमे एही मूल्यवान धातुर दर जानि नियंतु। गतकाली भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,40,460 टंका थिबा बेले आज 1690 टंका बढ़ी 1,42,150 टंका होईछि। सेहीपरि गतकाली 22 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,28,750 टंका थिबा बेले आज 1550 टंका वृद्धि घटी 1,30,300 टंका होईछि। गतकाली 18 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,05,340 टंका थिबा बेले आज 1270 टंका बढ़ी 1,06,610 टंका होईछि। अन्यपटे रूपा दर मध्य अहेतुक वृद्धि पाइछि। सुना सह ताल देई रूपा बढ़िबारे लागिछि। गतकाली भुवनेश्वर रे 1 किलोग्राम पिछा 2,75,000 टंका थिबा बेले आज एका थरके 12,000 टंका बढ़ी जाइछि, जहा फल रूपा दर 2,87,000 टंका रे पहुंचिछि। परवर्ती खबर थालापति को घांटुची सीबीआई। अभिनेतारू नेता पालटी थिबा टीवीके मुख्य विजय थलापति आज सीबीआई मुख्यालय रे पहुंचीचंती। एही अवसर रे विजयंकु करूर दला चकटा घटना रे सीबीआई अधिकारी पचरा उचरा करुथिबा जणा पड़िछि। भिड़ नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था रे त्रुटि संपर्क रे केंद्रीय तदंत एजेंसी विजयंकु पचरा उचरा करुछंती। परवर्ती खबर साइबर ठकेईर शिकार होइचंती भद्रक धामनगर थाना अंचल दलंगा ग्रामर जड़े बीमा एजेंसी। पीड़ित एजेंसी हेउचंती भरचंद्र बारिक। तांको 3टी बैंक खातारू मोट 3,20,000 टंका उठाई नहीं जाइथिबा से अभियोग करिसंती। सूचना अनुजाई सेंट्रल बैंक एवं पर 2टी यूको बैंक खातारू आपे आपे टंका कटि जाइथिला। मोबाइल को आसुथिबा मेसेज देखि से घटना संपर्क में से जानिबाकू पाइथिले। टंका किपरि कटिला ताहा से जानिपारु नथिबा बेले मोबाइल को एने मेसेज आसीथिला। तेबे तांको मोबाइल को बारंबार ओटीपी आसुथिबा से कहिसंती। एने से धामनगर थाना रे एक लिखित अभियोग करिसंती। धामनगर पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर ब्लिंकिट आप रे खाद्य ऑर्डर करंतु घरे पहुंचीबे राघव चड्डा। आपण कौन ब्लिंकिट आप रे ऑर्डर करुछंती कि तेबे आपणक घर को आसीबो ऑर्डर ताहा पुणी नेकी आसीबे पंजाब सांसद राघव चड्डा निजे आपणक घरे पहुंचीबे। यह मजाक नुहे बरं एक सामाजिक परीक्षण एवं परीक्षणर एक अंश। परवर्ती खबर ऑनलाइन टिकेट बुकिंग रे आउ हेबनी असुविधा।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ଇ ଟିକେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା, ଧୀର ସର୍ଭର ଏବଂ ଦଲାଲଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିଠୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସହଜ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଜନଜୀବନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟିକୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପଡେଟ୍ ଅଭାବରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆଉ ଚଳିବନି କୋଟା ସିଷ୍ଟମ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ହଟିବ ଭିଆଇପି କଲଚର। କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମାନ ସୁବିଧା। ଆଉ ଅଫିସର କୋଟା ଦେଖାଇ କେହି ବି ପାଇପାରିବେନି ମନଇଚ୍ଛା ସିଟ୍। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ଭିଆଇପି କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଟା ରହିବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଆର୍ଏସି ଟିକେଟ୍ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଅସୁସ୍ଥ। ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଗତ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଅଚେତ ହୋଇଥିବା ପରେ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧନଖର ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଶୌଚାଳୟରେ 2 ଥର ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗଦୀପ ଧନଖର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ 2025ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ରନ୍ ମେସିନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଭଦୋଦରାରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 28,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟର ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ମାତ୍ର 624ଟି ଇନିଂସରେ ଏହି ବିଶାଳ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିରିଆରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ, ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଏକାଧିକ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆଡ୍ଡା। ସିରିଆରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ର କମାଣ୍ଡ। ସିରିଆରେ ଅନେକ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଆମେରିକା। ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପରେସନ୍ ହକେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ସେଣ୍ଟକମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ 12:30ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସିରିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆଡ୍ଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ବାବଦରେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଡିଏ ବଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ବା ଡିଆର୍ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନଭେମ୍ବର 2025 ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଜ୍ୟୁମର
ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସୂଚକାଙ୍କ 148.2 ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମିଷ ମୁକ୍ତ ହେବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 2 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ଷ ସାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହି ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେବକ ଓ ମଠ ମହନ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମିଷମୁକ୍ତ ହେଉ। ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି। ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 948 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 25ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 57 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 890 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହା ସହ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ 316 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ସହ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୟୁପିଆଇରେ ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଲିମିଟ୍। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ସହଜ କରିବାକୁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ସହଜରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସହଜରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କେବେଠୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ସୁବିଧା ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଭୀମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IRCTC ଆଣିଛି ବଡ଼ ଅଫର। କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଟରା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେପରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ବୁଲିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ IRCTC ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧା ବିନା ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଭାସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଦି ରାଜା ସାହବର ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଳତୀ କରିବା ବେଳେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପାରିତ ହୋଇଛି 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଦି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ eKYC ଯାଞ୍ଚ, ନାବାଳକଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ଆଦି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ସେହିଭଳି ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣକୁ ରୋକିବାକୁ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଡଧାରୀ ଅଥବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତଥ୍ୟକୁ ନ ଲୁଚାଇ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଠାରୁ 1.5 ଗୁଣା ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତ ଭାଙ୍ଗିଲା 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶୀତ। ଯେମିତି ଥରାଉଛି ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥଣ୍ଡା 73 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 4.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 9.4 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଗଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ପୁରୀରେ 215 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶାର କାର୍ଡ। ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 8,16,000 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମିଳିବ ଛାତ। ଏହି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର ଦେବେ ପକ୍କା ଘର, ଉପକୃତ ହେବେ ଗରିବ। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 37 ଲକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସାବଧାନ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଇ-KYC ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଇ-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା PIS 2.0 ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନା ଇ-KYCରେ ନା ନୂଆ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ ସରକାର AI ବ୍ୟବହାର କରି 61,000ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଇରାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏହିଭଳି ଡେଲି ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।